Assalamu alaikum everyone and welcome to Cards and Conversation. Aajke we have the extremely special Toyota Mark II iR-V Fortuna, which is owned by my dulabhai, Mr. Farhan Hossain. Assalamualaikum. Walaikum assalam, Mustafi. How are you? Hey, I'm good, Alhamdulillah. How are you? I'm doing good. Yeah, so this car itself is very special. And in fact, আমরা আমাদের guide search we have spent so much time and we have looked into so many cars, so many different cars as well. But I think the choice was the best one. So Yes, alhamdulillah. It has been a great, কি বলবো? It hasn't been a great journey to find the right car. Yeah. But nonetheless, result has been good. So alhamdulillah. Good, alhamdulillah. And thanks to you, obviously. No issues. So that's a small intro about you on the car. Okay, so I'm Farhan Hossain. I'm a banker during the week and a car enthusiast throughout the month. So that's how I recognize myself. Nice. And yeah. And the car itself, so it's a Toyota Mark II iR-V, and the car has Fortuna kit alley as well. So it is actually quite rare. iR-V itself is quite rare. এর মধ্যে তো iR-V Fortuna is আরো বেশি rare. I think there are only 2 pieces of the Fortuna kitted iR-Vs in the country, or are to come. I'm not too sure. I'm 2 to 3 exactly units. not sure আচ্ছা। because বাংলাদেশে আসলে সবাই one of the fastest, one of the করে অনেক কিছু থাকে। So ধরো True. আমি যদি বলি Yamaha ওই হিসাবে one of the it's probably the only one Yamaha powered, but Exactly. আমি facts জানি না because আচ্ছা। ঢাকায় আসলে rarely people drive these kind of cars usually. হ্যাঁ। So অনেক জায়গায় দেখবা অনেক গ্যারাজে পড়ে আছে তুমি জানো না। So right, true. I don't go by that description for the car, but it is sort of, if you consider the hierarchy, তোমার Mark II, this is one of the rare ones. So this is the iR-V Fortuna. It's a Yamaha powered edition. So Okay. by itself, it's a bit rare. আচ্ছা। Dhaka, I don't know, to be honest. আচ্ছা। And the iR-V is basically the Chaser Mark II Tourer Vita is now the iR-V of Correct. Yeah. So And 100 chassis টাই আর কি এটা 110 এ চলে আসছে। exactly right. And it's the same engine as well, just a bit of tuning. Right. So it's 2.5 turbo, the famous one, ZGT. Yes. And it's the ECSI, right? Yes. ECSI, right. So this one, এটা as far as I know, as I've been told, as I've known through my research, it is slightly a bit more powered. Okay. You know, during those times, এই ইঞ্জিনটা যখন ম্যানুফ্যাকচার করা হয় তখন there was this জাপানে The rule, yeah. the rule, right? So তোমার সবগুলোই around I think 280 horsepower থাকে. This one being the Yamaha powered one, Yeah. it is slightly more aggressive. This is around 300, if I'm not wrong. On paper, actually. On paper, 300, and it's a bit more aggressively tuned. I Yeah, think yeah. that's how I differentiate it. Right. And so আপনার ওই টাইমে আর কি অপশনস ছিল? Oh, options, Mustafi. কোথায় শুরু, কোথায় শেষ? কোথায় শুরু, কোথায় শেষ? To be very honest, so I returned from Australia. So আমি যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে ব্যাক করি, I wanted to have a nice car, to drive. So ঢাকায়, I haven't been in Bangladesh for a long time. So আমার market ব্যাপারে knowledge ছিল না, and I gave you the responsibility to find me a nice car. Yeah. Initially, when I started off, my options were quite wide open. I was looking into Evos, STIs, তারপর obviously JZs, but I was not fixed into anything. Right. But আস্তে আস্তে আমি যখন there was this even instance যে আমি যেদিন ল্যান্ড করছি ওই দিন একটা গাড়ি আমি পছন্দ করছিলাম, ওটা got sold. It was a Chaser. It was a beautiful Chaser. The gray one. হ্যাঁ। So এরকম ছিল ব্যাপারটা, বাট তারপরে যেটা হয়, আমি ঢাকায় একটু ঘুরে টুরে কিছু ফ্রেন্ডসদের সাথে, বড় ভাইদের সাথে মিশে আমি বুঝতে পারলাম যে ফর বাংলাদেশ ইভোস এন্ড এসটিআইস একটু প্যারা, যারা প্রপারলি মেনটেন করে না তাদের জন্য আরো প্যারা। আমি টু বি অনেস্ট, আই ডিডন্ট ওয়ান্ট সামথিং দ্যাট উড Give you para, হ্যাঁ, আমি জাস্ট চাই যে বিকজ আমি জাস্ট ড্রাইভ করবো, আমি জাস্ট উইকেন্ডে আরামে চালাবো। এক্স্যাক্টলি আমি মাথায় ওই প্যারা নিয়ে ড্রাইভ হ্যাঁ, মানুষ আজকাল যেই কারণে তোমার ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি কিনে, হ্যাঁ আমি লিটারালি ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি না, বাট আমি চাই ওরকম আমাকে সার্ভিস দিক, ইফ আই মেইনটেইন ইট কারেক্টলি, ওই গাড়িটা যাতে আমাকে কোনো প্যারা না দেয়। দ্যাট ওয়াজ মাই মোটিভ। সো আই মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম ইভোস এন্ড এসটিআইস ফর দ্যাট রিজন। ইভেন পিপল হু ওন দেম আমাকে বলছে যে ভাই তুমি এরকম চাইলে তুমি ডোন্ট গো ফর ইট বিকজ ইউ হ্যাভ টু গিভ ইন আ লট অফ টাইম এন্ড এফর্ট। সো তারপর আমি জেজেড খোঁজা শুরু করি, এন্ড কিছু গাড়ি ইন্সপেকশন তোমাকে নিয়ে করছি।
বাইরের থেকে ছবিতে তো মানে ধরো গাড়ি ইজ লাইক সুপার ফ্রেশ। ইফ ইউ রিমেম্বার আমরা একটা চেজারের অ্যাড দেখে রাত 12:30 সময় গাড়িটা ইন্সপেক্ট করতে গেছি, বিকজ অ্যাকর্ডিং টু ইউ ইট ওয়াজ যে এই গাড়ি বেশি দিন থাকবে না, কালকে সকালেও থাকবে না, এত ডিমান্ড এই গাড়ি। এটা had a R154. The car was nice, I liked it, the guy was nice, সবকিছু ঠিক ছিল। সো আমি অবভিয়াসলি এখানে একটা প্রি পারচেজ ইন্সপেকশন করার চাইছিলাম। ওইটা যখন করাই, the car had a lot of issues. Something that's not fixable না, it was fixable, but prices সাথে it wasn't going. Exactly. So I moved away, spent a bit of money, lost a bit of money to inspect the car. Right. But মানে কারো দোষ না, to be honest, because the owner himself wasn't aware. Exactly. So ওইটা গেল। তারপরে তুমি আমাকে বলছিলা to get a Verosa. It's not one of my মানে most loved cars. Ideal choices. হ্যাঁ, but আমার মনে হলো যে ওকে যাই দেখি। মানে unfortunate to say it was in really bad condition. Compared to the other ones that I had inspected, engine টা better. হ্যাঁ, ওটার engine or drivetrain was really good. But বাকি গাড়ি খুলে পড়ছে। বাকি গাড়ি কোনো মতে জাস্ট লাগানো। So যাই হোক, তারপরে I think এর মাঝেও আরেকটা so called GTB দেখছিলাম। So it wasn't an iR-V, but 110 chassis তে GTB ছিল। আচ্ছা। But honestly ওটা চালানোর পর আমার মনেই হয় না আমি 110 GT চালাচ্ছি। So I was like, মানে it was an easy decision for me. The blue one. হ্যাঁ, I remember. So I backed away মানে একদম easily. Right. Then finally একদিন একটা খোঁজ পেয়ে, it wasn't, I think কোনো আমি ফেসবুকে কার গ্রুপে দেখছি যে someone's looking for a chaser, তখন কয়েকজন লিখছিল যে have one inbox এরকম। So আমি ওদের সবাইকে ইনবক্স করি, করার পরে I find this guy who was selling a red chaser. কোনো ছবি টবি অবভিয়াসলি ছিল না, বিকজ ও অ্যাড দেয় নাই। বাট আমি গাড়িটা যে দেখলাম, আই থিঙ্ক ইউ ওয়ার দেয়ার, মানে কিছুক্ষণ ছিল তুমি। সো আমি ওই গাড়িটা দেখলাম ইন বসুন্ধরা। হ্যাঁ, সো আমি গাড়িটা দেখলাম, দেখার পর আই রিয়েলি লাইকড ইট। Chaser was always something that I wanted, মানে long back from childhood, মানে the car's length, the sleekness, আমার খুব ভালো লাগে basically. So it was sort of an easy decision, and বাংলাদেশের one of piece এর মতন অনেক overhyped price ছিল না। It was something that was justifiable to me. So আমি I went ahead to buy it. It was fully stock. মানে I was really impressed, and মানে props to the previous owner. He built it and he maintained it well. So ওটা খুব সুন্দর ছিল। I went ahead and got it, right? So how did this come into the picture? So আমি তারপর obviously গাড়ি কেনার পর একটু বাংলাদেশে তো অনেক মিট টিট হয়, অনেক কিছু হয় টয়। So there was this I think January this year, হ্যাঁ, আন্ডারগ্রাউন্ডের একটা মিট ছিল, or whatever it is called. তো ওখানে আমি যখন যাই, after I park my car, আমি একটু দূরে রাখছিলাম, বিকজ অনেক হাইপ, সবাই মানে বার্ন আউট করতেছে। সো আমি একটু দূরেই ছিলাম আর কি। সো আমি রাখার পরে I get down and I see this car. হ্যাঁ, why did it connect straight away to me? Because আমার Sydneyতে I had this same one with a sunroof. It wasn't a Yamaha powered one, but it was Yamaha tuned by Yamaha. Not through auction papers, but it was done privately by the owner in Japan. Regardless, it was the same car, everything is the same, same spec. The kit was slightly different because Yamaha তোমার Fortuna দুইটা kit আসে, this one and the other one যেটা অন্যটা ছিল। And I think এটা মানে series 2, এটা series 2, হ্যাঁ। series The 1 other one, হ্যাঁ, and the other one in Dhaka you're talking about, I think that's a series 1 as well. আমি দেখছি, it's a red one. I think that's the one. Okay. So ওইটা ছিল, and so it struck straight away, মানে it was like nostalgia, যে মানে আমি ওই দেশের একটা জিনিস এখানে পাচ্ছি, so I should probably look into it. And then thanks to you, তুমি গাড়িটা খুঁজে বের করছো, and I think within a week or two আমরা schedule করে we just went to inspect the car. I think it was one of the easiest decisions for me. Inspect না, মানে we bought the car. হ্যাঁ, মানে আমি আমি at least দেখার পর তো decide করব। It was so easy for me because the car was absolutely in mint condition, and এমন না যে মানে ধরো আমরা তো আরো গাড়িও দেখছিলাম, so we know straight away যে গাড়িটা আমাকে দেখানোর জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে আর যে গাড়িটা naturally owner clean রাখে। So the guy was really nice. ওর সব গাড়ি is like super মানে ও অনেক ছিল, অনেক হ্যাঁ, মানে compared to me, he's a very young guy, but he's knowledgeable and he's very cars
দে আর Amazing. মেন্ট মানে Mint cars, আসলে। মানে প্রপস, মানে এরকম আমি ঢাকায় খুব কম দেখছি সত্যি কথা বলতে। মানে ইভেন ইফ ইউ রিমেম্বার গাড়ির ভিতরে দ্য স্মেল ইজ স্টিল Smell, দেয়ার, মানে exactly, হ্যাঁ। ইটস আ ফ্যাক্টরি স্মেল, absolutely, যেটা absolutely. নরমালি থাকে না বাংলাদেশে। ধরো মানুষজন সিগারেট টিগারেট খেয়ে টেয়ে গাড়ি ভিতরে ধুলার একটা ভিতরে ধুলা গোডাউন আছে, থাকে। হ্যাঁ। সো মানে আমার টু বি অনেস্ট আমার আগেও কখনো এরকম ছিল না এত ক্লিন গাড়ি। সো Right, right. ইটস অ্যাবসলিউটলি মানে আই উড মানে গিভ দ্য প্রপস টু হিম। সো উই স ইট অ্যান্ড স্ট্রেট অ্যাওয়ে মানে উই জাস্ট গট ইট। Right. আমার মনে আছে তুমি এটার কথাও বলছিলা যে আমি না নিলে এটা নেক্সট মোমেন্টে এসে একজন নিয়ে যাবে। সো ফর দিস ওয়ান আই ডু বিলিভ হ্যাঁ যে আমি না নিলে হয়তো বা সামওয়ান উড গেট ইট স্ট্রেট অ্যাওয়ে বিকজ ইটস সো ক্লিন। সো আমার চেজার থাকা অবস্থায় আমি এটা নিয়ে নিছি বিকজ আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু লুজ দিস এন্ড দেন আই লেট গো অফ মাই চেজার বিকজ দুইটা দুইটার one একটা চেজার, লাভ নাই, হ্যাঁ exactly. মানে and to be very honest this was more familiar to me because আমার ছিল। second of all চেজার আমার খুব ভালো লাগতো, but to me I think the interior, the feel was a bit too old for my life. Yeah, exactly. মানে this is more মানে newer generation Updated. obviously, so updated And এটার পিছনে বেশি জায়গা and it's more family friendly as well. Exactly, I think exactly. সবাইকে ক্যারি করা যাবে easily. right. So আমার জন্য কমফি, comfort. হ্যাঁ কমফর্ট অনেক বড় একটা জিনিস ছিল। this is Yeah. really comfortable if you can tell already. হ্যাঁ, absolutely. And আপনার এমনিতে till now experience কিরকম যাচ্ছে with the car? So it's been almost a year. Yeah. Alhamdulillah মানে it has been really great. আলহামদুলিল্লাহ। আমি ডেইলি অফিস ড্রাইভ করি না এটা, not only for fuel reasons but a lot of other reasons, পার্কিং, তারপর ধরো ট্রাফিকের মধ্যে প্যারা, এসব জিনিসের জন্য। বাট আদারওয়াইজ নর্মাল মেইনটেনেন্স করছি, দ্যাটস ইট। মানে আমি হয়তো বা আই হ্যাভেন্ট চেঞ্জড ওয়ান বিট এক্সেপ্ট ফর দ্য হুইলস। আমি আর কিছুই চেঞ্জ করি না এই গাড়ির অ্যাজ ইট ইজ। আর বাকি হচ্ছে জাস্ট মেইনটেনেন্স, মানে ব্রেক প্যাডস বলো, সার্ভিসিং বলো, অল দিস। সো একদম একদম মানে সিম্পল। এভরি ড্রাইভিং হিসাবে কিরকম গাড়িটা মানে যাচ্ছে এজ এ ডেইলি? সো আমি যদি মানে ইফ আই কনসিডার, মানে বাংলাদেশে তো মানুষের ইয়ে থাকে যে হ্যাঁ এত তেল খাবে মানে এইসব জিনিস। সো ইভেন ইফ আই কনসিডার যে ইফ আই ডেইলি ড্রাইভ ইট ট্রাফিকেও, হুইচ আই হ্যাভ ডান, মানে ধরো আজকাল ঢাকায় তো ফ্রাইডে স্যাটারডে ইজ ক্রেজি ট্রাফিক। সো আমি ধরো মানে আই লিটারালি ট্রাইড মানে একবার হাফ ট্যাঙ্ক করে দেখছি যে আসলে আমার কতটুকু মাইলেজ যায়, বিকজ মাইলেজ উড বি দ্য বিগেস্ট কনসার্ন। সো তখন আমি খেয়াল করলাম মানে ইটস প্রিটি ফুল ইকোনমিক্যাল, যে মানে তুমি যদি হ্যাঁ তুমি যদি মানে প্রপারলি চালাও, মানে ইউ ডোন্ট বুস্ট অ্যারাউন্ড, তাহলে ধরো তোমার 6.5 যায় অলমোস্ট। সো এটা অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না, বিকজ আমার ফ্রেন্ডরা বলে হ্যাঁ এলিয়ান প্রেমিয়াম হয়ে যায় 5, 5.5, এটা কিভাবে যায়? ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ড্রাইভিং স্টাইল, দ্য কার কন্ডিশন, দ্য ইঞ্জিন কন্ডিশন, অনেক কিছু ম্যাটার করে। সো আমি নিজে 6.5 পাইছি ফর ডেইলি ড্রাইভিং। সো ইটস আইডিয়াল আই উড সে, মানে স্পেস টেস বাচ্চা কাচ্চা সহ সবাই সহ বের হওয়া যায়। এন্ড ইটস নট দ্যাট লো, ইট লুকস ভেরি লো বাট ইটস নট দ্যাট লো, এন্ড ইটস কমফোর্টেবল। সো মানে প্যারেন্টস বা ওল্ড কেউ উঠলেও they would be and the seats are well as well. So the seats are a bit different obviously. iR-V seats are but normally তো এটা দেখা যায় না। So মানে it's pretty comfy, মানে পুরো গাড়িটা as a overall package it's pretty comfortable. And এমনি তো মানে এটা তো এই ট্রিমটা একটু ডিফারেন্ট, it's Fortuna তাই probably ট্রিমটা is a bit right different as well. আমার যতটুকু মনে পড়ে I think iR-V তে আমি এই ট্রিম দেখছি, the silver, but the seats at trimta I think seats it's different as well. it's slightly different. I'm not 100% sure about that. And এটা কিন্তু মানে at least compared to other iR-Vs and Tour-Vs, this is a lot মানে অনেক আরামচর, also thanks to the ADFC, হ্যাঁ which helps a lot. Right মানে আমার অনেকেই গাড়িতে উঠে ফার্স্টে বিশ্বাস করতে পারে নাই this is on coilovers. Exactly. So আমার ফ্রেন্ড উঠছিল ওরা কেউ বিশ্বাস করে না যে এটা পরে। হ্যাঁ so it's got the TNR ADFC সহ, it's মানে it's in medium softness, so it's not hard. সো ওই জন্য অনেকে হয়তো বা ধরতে পারে না। আমার জন্য অনেকে আবার বলে যে ভাই টাইট করে ফেলেন, হার্ড করে ফেলেন, চালায় মজা পাবেন। আমার জন্য হ্যাঁ দিস ইজ আইডিয়াল, বিকজ আমি এটা নিয়ে ভাঙাচুরের রাস্তায় গেলেও আমি কিছু লিটারালি কিছু বুঝি না। মানে ইভেন নিউয়ার জেনারেশন তোমার যদি টয়োটা করোলা মানে এক্সিও ধরো, মানে নিউয়ার জেনারেশন একদম মানে 2021 2019 মডেল গুলো, I don't think they're as comfortable as this. Obviously these were built stronger, these were built better, but তুমি যদি কনসিডার করো যে মানে কি বলবো in terms of comparison for comfort, এটা অনেক কমফোর্টেবল, অনেক better in every way possible. আর বাস আপনাদের আপনার মানে ফিউল সার্ভিসিং মেইনটেনেন্স নিয়ে
মানে any issues or no issues at all, just normal, মানে just basic service? just basic servicing. হ্যাঁ, মানে তুমি যদি if you want to consider যে আচ্ছা হ্যাঁ সার্ভিসিং এও কি বেশি প্যারা লাগে, হ্যাঁ it needs a bit more mobile, but that's about it, মানে mobile বা ইঞ্জিন অয়েল, that's about it. এটা লাগবে নর্মাল, একটা বড় ইঞ্জিন ওটা লাগবে, so I don't even consider that as মানে কোনো একটা ইস্যু, to be honest. And এমনি তো ফিউল নিয়ে তো অবভিয়াসলি বলতেই হবে, সো আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং যে অবভিয়াসলি যদি ফিউল একটু খারাপ কোয়ালিটি হলে কি গাড়ির কোনো এফেক্ট পড়ে নাকি গাড়ির উপরে? আমি টু বি অনেস্ট মানে আমার মনে পড়ে না আমি খুব একটা খারাপ কোনো ইয়ে এফেক্ট পাইছি, বাট হ্যাঁ অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ আ বিট অফ ল্যাগ, একটু শব্দ করে, বাট আই ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্যাট, বিকজ আমি ধরো তেল নেওয়ার আগে আমি অনেকজনকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা এখন কোথায় ভালো তেল, আচ্ছা ওইটাই যাচ্ছি, ওইটাই লাস্ট তুমি কবে নিছো, সো আই ট্রাই টু এনশিওর, যদিও মানে দেয়ার ইজ নো সার্টেনিটি অবভিয়াসলি, বিকজ ওরাও আসলে জানে না, যে যারা দিচ্ছে তারাও জানে না আসলে তাদের তেল কেমন, সো রিগার্ডলেস মানে এটা নিয়ে ডিল করতে হয়, বাট হ্যাঁ মানে আমি ফিল করি হয়তোবা মাঝে সাঝে একটু পাওয়ার কাট হয়, আর তাছাড়া ধরো নকিং ওরকম পর্যন্ত পাইনি আলহামদুলিল্লাহ, বিকজ আমি অ্যাজ এ সেড আমি অনেক চিন্তা, মানে ধরো যদি আমি শুনি যে এরকম তেল খারাপ, তাহলে আমি এক সপ্তাহ গাড়ি চালাই না, দরকার হলে আই ওয়েট ফর বেটার রিভিউজ টু কাম, বেটার রিভিউজ পাই তারপর আমি রিফিল করি, এন্ড আমি সবসময় তোমার কম তেল নেই, আমি বেশি তেল নেই না, so that just in case খারাপ পড়ছে it doesn't impact the engine as much. It gets drained easily আর কি তাড়াতাড়ি। এই সব জিনিস হ্যাঁ মেইনটেনেন্সের দিক থেকে বলতে পারো these are the some points that I try to ensure. So আমরা একটা সেগমেন্ট করি in the channel, ওখানে we talk about 3 pros and 3 cons. So আপনি যদি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে 3টা প্রো 3টা কন শেয়ার করতে পারেন। 3 pros and 3 cons, আমি তোমার চ্যানেল অনেক দেখছি, সবসময় দেখি, বাট সামহাও মানে যখন জিজ্ঞেস করছো তখন মনে হচ্ছে হ্যাঁ কি বলবো, বাট হ্যাঁ আমার জন্য I think pros would be easier obviously for me. First is obviously 4 doors because I have a big family, so এটা আমার জন্য pros in a way যে আমি যেরকম কি বলবো, আমি যেরকম কমফর্ট প্লাস তোমার একটু sporty look চাচ্ছিলাম, I think this was the one, so it's a pro for me. Second I think is power, absolutely, because it's got instant power, so it does একটা pull মানে you can feel a difference and that makes me happy, so আমরা ঘুরে একটা pull so that makes me happy, that's another pro. আরেকটা I think প্রো আমি তাও এটা মানে অনেকেই হয়তো বা বলবে না, বা যারা জেনারিক গাড়ি চালায় তাদের কাছে এটা প্রো না, বাট আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ আ রিলেটিভলি easier car to maintain for Bangladesh. মানে JZ we all know মানে these are sort of indestructible engines, but তাছাড়াও মেইনটেনেন্স তো করতেই হবে, and সব মোটামুটি পারফরম্যান্স ইঞ্জিন মেইনটেনেন্সের দিক থেকে I think this is much easier to maintain, and আমারটা যেহেতু is fully stock except for just a couple of things, কোনো পাওয়ার এডিশন কিছু করা নাই, so it's easier to maintain in the sense যে আমার আলহামদুলিল্লাহ nothing goes wrong. Exactly. যত টিউন করবা ঝামেলা বাড়ে আমি শুনছি, স্পেশালি বাংলাদেশে fuel issues হয়, so that's a pro for me. Exactly. And another would be I would say my গাড়ির লুকসটা, I really like the looks of it. And also the fact that it is actually quite rare in the country, so এটাও মানে adds to the right মানে ওটা আমার comfort, that's my comfort zone. And 3 cons? 3 cons একটা হচ্ছে আমার কাছে এটা কন লাগে, স্পেশালি when I do normal তোমার family duties or anything, সেটা হচ্ছে পিছে তো বাইকার্স বলো, নো অফেন্স টু বাইকার্স, বাট ইউজুয়ালি যখন চিপা চাপা দিয়ে ঢুকতে যায় বা রিক্সা বা সিএনজি স্পেশালি, ওদের মানে কি বলবো হ্যান্ডেল বা লাইট আমার লাইটের ওখানে থাকে, সো দিস ওয়ান হ্যাজ আ ডিফারেন্ট স্মোক টেল লাইট, সো আমি not because মানে এটা দাম বেশি পড়বে, I don't even know if I can get it, so that's one con and that's a headache for me. আমি যখন মানে ট্রাফিকে চালাই আমি অনেক কেয়ারফুলি চালানোর চেষ্টা করি, যে আমি ওর at least অনেক আগে ব্রেক করছি যাতে ও আমাকে কোনোভাবে মেরে না বলতে পারে যে এই কারণে লেগে গেছে, so it's a con for me. The second one I think কি বলবো আসলে, আমার তো ভালো লাগে সবকিছুই, আমারও সবকিছু আমি চিন্তা করতেছি কোনটা কোন আরেকটা কোন, হ্যাঁ মানে একটু লো দেখে ধরো মানে
এমন একটা জায়গায় চলে গেলাম, লেটস সে ফর ইনস্টেন্স বসুন্ধরায় যদি ঢুকি, মাঝে যে কিছু স্পিড ব্রেকার্স ধরো তোমার গাড়ি 12টা বাজে দিবে, সো ইটস আ কন, বিকজ আমি ফ্রিলি ওই জায়গায় যেতে পারি না। সো ওইটা একটা ইয়ে থাকে, আমি সবসময় মানে গাড়ি নেওয়ার আগে আমি সবসময় চিন্তা করতে হয় যে আমি কই যাচ্ছি, ওখানে পার্কিং কি, ওখানে রোডস কিরকম। I try to avoid মানে এইসব জিনিস ম্যাচ না করলে I try to avoid it. So it's a con because আমি ফ্রিলি বের হতে পারি না সব সময়, মানে I have to plan my route, I have to plan my trip. And third, I think, I don't know, to be honest, মানে maybe ট্যাক্সটা যদি কমাই দিতে পারি না তাহলে আমার জন্য ভালো হতো, but that's not in my hands. So আরেকটা কারণ হতে পারে যে আপনি যেটা মেনশন about the fuel part, যদি ফুয়েলটা একটু বেটার হলে ওই হেডেকটা থাকতো না মাথায় যে আমার কখন কোথায় কবে তেল নিতে হবে and stuff, ওইটা is a could be a con as well. So ওইটা একটা কন হতে পারে, বাট আমি কন ধরি না because that's not in my hand. So আমি মনে করি যে মানে এটা তো আমার হাতে নাই। গাড়ির জন্য স্পেসিফিক্যালি হ্যাঁ আরেকটা কন হতে পারে যে গাড়িটা যেহেতু একটু নিচু, সো বেশি জিনিস পিছে ভরলে আমার বাসায় ওঠার সময় লেগে যায়, সো ওইটা আমি একটু প্যারা খাই, মানে মাঝখানে লাগে, হালকা লাগে। সো এখন যেটা আমার করতে হয়, আমার ফ্যামিলির সবাইকে নামাই দিতে হয় গাড়ির থেকে, বউ বাচ্চাকে নামায় তারপর আমি গাড়ি উঠাই। আই লাভ দেম অল, বাট স্টিল মানে গাড়িটা নষ্ট না হোক ওইটা চেষ্টা করি। আর এটার আরেকটা প্রো আছে, আমি শোনাচ্ছি পরে, চাইলে এখন যেতে পারেন। The BOV sounds really good. It's really nice. Yeah. মানে আমি সবসময় মানে গ্লাস উঠাই চালাই, স্টিল গট আ নাইস লিটল নয়েজ, সো এটা আমার খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ মানে এটা তো ধরো ঢাকায় তো আবার অনেকে এটা নিয়ে অনেক খুশি হয়ে যায়, বাট তাই আমার মাথায় ছিল না, আরে গাড়ি ছুচু করছে এরকম, মানে অনেক কমেন্টও শুনছি যে আরে গাড়ি তো ছুচু করে। সো হ্যাঁ মানে হ্যাঁ দ্যাটস আ কন, আই লাইক দ্য নয়েজ এন্ড প্রো, দ্যাটস আ প্রো, সরি। এন্ড আই থিংক এটা বলাতে মনে পড়লো আরেকটা প্রো হচ্ছে ইটস গট আ সুপার সাইলেন্ট এক্সস্ট স্টক যেটা, সো ইট ডাজন্ট মানে ড্র্যাগ এনি অ্যাটেনশন, মানে ইউ ডোন্ট গেট এনি আনওয়ান্টেড অ্যাটেনশন। এক্স্যাক্টলি, এন্ড বিং আ মার্ক 2 যেটা ঢাকায় ভরা, দিস কার অনেস্টলি যারা চিনবে না তারা কোনো অ্যাটেনশনই দিবে না, সো which I really like. That's a con for me because I don't want too much মানে খামাখা মানুষজন দেখুক বুঝুক, মানে তুমি ইনফ্যাক্ট মানে তুমি যদি একটা পুরানো গাড়িও একটু 2 দরজার গাড়ি নিয়ে বের হও, ভাঙাচোরা যেগুলো ধরো ইয়ে করা কি বলে এখানে ধোলাই খালে বানানো আছে না, 2 দরজা করে ফেলছে মার্ক 2 কে, ওগুলো বের হলেও কিন্তু অনেক অ্যাটেনশন, সো এটা কোনো অ্যাটেনশন পায় না। That's a con for me because হ্যাঁ sorry that's a pro for me. আমি চিন্তা করছি কোন বলাই তো হয় না, আচ্ছা হ্যাঁ that's a pro for me because I don't want unwarranted attention, so that's good for me. এখানে দিবেন না, এখানে আমি একটা পুট করি গাড়ি ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, আলট্রা স্মুথ, মানে কিচ্ছু বোঝা যায় না, আলহামদুলিল্লাহ, মানে it's very really smooth, alhamdulillah, very smooth. And also the fact that RPM থেকে মিটার ফাস্টার যায়, এটাও একটা জিনিস। and সাথে সাথে তোমার তেলের কাটাও ওই একই সাথে ওরা বেশি পুল করলে তেলের মানে একসাথে সব মুভ করে, হিটের কাটা ছাড়া বাকি সবকিছু মুভ করে, so but that's given and that's actually something that I like. Because as I said মানে আমি তোমাকে ফুয়েল ইকোনমির কথা বলছিলাম যে it's really fuel efficient. আমি যদি তোমার পুলও করি, I think for the power and for the pull it has, it's still fuel efficient because আমি মানে ধরো ফুল ট্যাঙ্ক করে আমি যদি একটু মানে টানিও তাও I think it doesn't go less than 3.5. Right. এর নিচে আমি পাই না। And Fortuna is great for মানে 2.5 liter turbocharged exactly and তুমি ধরো মানে তুমি তো হাফ ট্যাঙ্ক করে তুমি ফুল হাফ ট্যাঙ্ক পারাপারি করবা না, সো তুমি একটু মানে একটু পুল করলা, একটু নরমাল ড্রাইভিং করলা, অন এভারেজ আউট হয়ে এটা ধরো 4.5 হয়ে যায়, সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আ প্রো, মানে অনেক বড় একটা প্রো কনসিডারিং প্রাইস মানে এত বেশি তেলের, রাইট। And the other thing is I feel like এখন মানে আরো যত নিউ কার্স বের হচ্ছে
এগুলোর ভ্যালু আরো বাড়তেছে, বিকজ এরকম টাইপ কার্স অ্যাকচুয়ালি এখন আর নাই, অ্যান্ড ইটস ভেরি হার্ড টু ফাইন্ড আ গুড প্রপার ইনলাইন সিক্স টয়োটা। সো ওই হিসাবে আই থিঙ্ক ইটস আ গুড প্রপোজিশন। মানে ওভারঅল ইফ ইউ কনসিডার, আমার মনে হয় যে অনেকে বলবে যে মানে এই গাড়ির আমার ফ্রেন্ডরা, আমার মানে প্যারেন্টস অনেকে বলে এত পুরনো গাড়ি, এই দামে তো তুমি একটা ভালো নতুন গাড়ি পেতা। মানে ফর মি ইটস নট অ্যাবাউট আ নতুন গাড়ি, ইটস অ্যাবাউট দ্য কমফর্ট, ইটস অ্যাবাউট দ্য এনজয়মেন্ট। মানে আমি এই গাড়িটা চালাই এনজয় করি, and the value as well. মানে ইট উইল, মানে ইনশাআল্লাহ ইফ আই ক্যান মেইনটেইন ইট, ইট উইল হোল্ড ইটস ভ্যালু even if it doesn't go up. Exactly. মানে so that's something that's very important for me at least. So ওই দিক থেকে চিন্তা করলে মানে ইটস আ ভ্যালুয়েবল কার। মানে টু মি ইটস আ ভেরি, মানে কি বলবো, রেয়ার তো ইন ইটসেলফ আছে, বাট তাছাড়াও ইটস আ ভেরি, মানে ক্লোজ টু মাই হার্ট ফর আ লট অফ রিজনস। And by এমনিতে any future plans with the car? ফিউচার প্ল্যানস সত্যি কথা বলতে আই হ্যাভ নান। আচ্ছা। In terms of মানে যদি পাওয়ার ওয়াইজ বলো, নো, I like it as it is. If you could tell, আমি যখন পুল করছি, it's slightly more aggressive than if you have been in an iR-V. I have a friend যে আমাকে ফাইজলামি করে বলছে তোমার গাড়ির যদি কিছু চুরি হয় তাহলে তোমার ইসিউটা সবার আগে চুরি করবো। I hope nobody does that. But হ্যাঁ, মানে it's slightly more aggressive, and মানে পাশাপাশি তুমি অন্য কোনো কিছুর সাথে পুল করলে you can tell the difference. Massively you can tell the difference. So ওই দিক থেকে there's no future plans. Maybe if I get a তোমার Fortuner আরেকটা wheels হয় 18 ইঞ্চের works এর, if I get that, that's very hard to find. If I get that, and যদি আমাকে crazy price কেউ না চায়, I might get that because I really like it. মানে ওইটা ওই wheelsটা এই সিরিজ 2 এর যে কিটটা ওইটার সাথে অনেক সুন্দর, really nice. So I really like it. ওইটা আমি that's the only plan. And in terms of গাড়ি, I think I'll just get a detailing done, মানে ceramic coating হয়তো বা করাতে পারি। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। But other than that, I have no other plans for the car. Okay. I'll drive it as it is, keep it as it is. As long as possible. হ্যাঁ, মানে this is, inshallah, this is to stay like this. Inshallah. Okay, Farhan bro, thank you so much for your time. পরে আবার দেখা করতে হবে ইনশাআল্lah। Thank you, Mustafi. No problem. Thank you. আর আমি মুস্তাফিকে একটা বলি about your channel. I've been watching this since you started. First time আমার মনে হচ্ছিল যে মানে এটা ডিফারেন্ট কি হবে। So to be honest, I really like it, and good wishes to you. আর তোমাকে অনেকদিন ধরে একটা কথা বলি, তুমি সেটা করো না, সেটা আমি তোমার জন্য বলে দিই। If you like his content, then like, share and subscribe, because to be honest, মানে people want to see this kind of content, but তুমি যদি আসলে এটা না বলো আর কেউ যদি একজন শেয়ার না করে, the other people will be, মানে কি বলবো, they will be underprivileged because they won't be able to see such content. So আমি বলবো মানে good job, and I see the hard work you do, and I like the mark you're making because এটা through the, মানে I'm happy to be known as your dulabhai because যে বলতে পারি যে মুস্তাফির dulabhai, so it gives me মানে great pride, and আরো বড় ব্যাপার হচ্ছে মানে if you can become someone who's impactful, you can create better change, because especially আমাদের ঢাকার roads বলো, traffic বলো, গাড়ির sector বলো, মানে when younger generation is the future, I think you can make a big impact in that way. So inshallah, মানে এখন থেকে বলা শুরু করো। inshallah hopefully. But best wishes to you and your channel. Thank you Thank you. so much.